નમસ્કાર. નમસ્કાર. બીબીસી રાજસ્થાન ને વાગડનું ભાંજગઢ દેખવાવાળા સબ દર્શકોને સુભાષજી મહેતા ને હેમંત પાઠક રાયનો ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. ભાઈ, આજે આપણે જે ભાંજગઢ લઈને આવ્યા હા એ એવો વિષય है कि આવવાવાળા समय में આપણને ખૂબ દિક્કત પડી શકે. હાલાંकि આ તો હર સાલની વાત है ને માઈ ડેમ આપણે જે है બાંસવાડાનું એને બદલે આપણે આજે ચર્ચા કરવી है. दरअसल माई डैम હું है कि આપણે વાગડની લાઈફ લાઈન है. सही बात. माई डैम भराई जाए के એને बाद में लोग मैं आत्मसंतुष्ट ने खुश खुशी થઈ ની જાય. લહેર છાઈ જાય. हाँ, खुशी ની लहर छाई जाए हाँ. वागड़ में सुभाष मतलब पानी बही निकली जाए ये अलग बात है, लेकिन पानी बांध भराई गयो मतलब बांध मतलब આપણે ડેમ ભરાઈ ગયું, ગેટ ખુલ્લી કે નહીં ખુલ્લી એ અલગ વિષય है. हाँ लेकिन ડેમ ભરાઈ ગયું એટલે એક તસલ્લી થઈ જાય કે હવે આપણને કોઈ દિક્કત कोई નથી, दिक्कत नहीं है, वास्तव ना सही बात. सिंचाई नहीं, ना पीवाना पानी नहीं के कोई दिक्कत सही नहीं. बात. बांसवाड़ा है कि एना मामला में तो स्वर्ग है. गंगा है, माई गंगा है. हाँ, પાણીના મામલા में तो स्वर्ग है. स्वर्ग सही बात. બીજી કઈ સુવિધા यहाँ હોવે कि नहीं होवे ये अलग विषय है, लेकिन पानी के मामला में स्वर्ग है. एक देखो बांसवाड़ा की बाहर या पास राजस्थान तक की बाहर अगर कोई व्यक्ति रहे ने ई करे आए राजस्थान में नहीं आवे हुए हाँ. ने इन्हें राजस्थान जाना एम कहाँ कहते हैं दिमाग में एक आवे के रेगिस्तान के टीले हाँ. चलते फिरते ऊँट ने इस दिमाग में आवे. लेकिन बांसवाड़ा जेवी आवे के हाँ तारे इन्हें खबर पड़े अरे यार आ तो यार जबरदस्त जगह स्वर्ग है आ तो पूरा. स्वर्ग है, पानी જ પાણી અહીંયા તો છું. सही ને बात है. બારિશના મામલામાં તો બાંસવાડાને રાજસ્થાનનું ચેરાપુંજી કહે. औसत थकी ज़्यादा बारिश यहाँ करी पड़े. तो भाई आज हमें जो विषय बात करवा बदले आव्या हैं ये बड़े माई डैम ने पानी ने बारा में है. क्योंकि एक यहाँ माई डैम ने पानी નું જે આપણે ભરાવ ક્ષમતા है ये 281.50 મીટરની એની ભરાવ ક્ષમતા है સુભાષ. हाँ सही बात है. ठीक है. હવે 281.70 મીટર જ્યારે થઈ જાય તો ગેટ ખુલી જાય ને પાણી જેટલું બી એક્સેસ આવે એને ને કરી દે. सही बात. હવે એ જે એક્સેસ પાણી જે है એ જે પાણી જે નીકળી રહ્યું है એ કી જઈ રહ્યું है गुजरात में એ ગુજરાત જાય કડાના ડેમ. कड़ा नेम जाए. तो कडाना डैम भराई जाए ने वहाँ खरी जाए आए पाए ना जाए इलाका हैं हाँ ये सब एनंत की सिंचाई था. लेकिन अभी दिक्कत एम थी रही है कि आना मामला में एक तो આપણે બાંસવાડા જિલ્લા જે है એ બાંસવાડા જિલ્લાનું અડધું થકી વધારે ક્ષેત્ર તે સિંચાઈ ઉપલબ્ધ જ નથી, પાણી પૂગ્યું નહીં હજી. પાણી પૂગ્યું જ નથી. સહી વાત है. તો હવે આજે અતિરિક્ત પાણી જઈ રહ્યું હોય એને હરતે રોકવું રહ્યું. તો માઈ ડેમ જ્યારે બન્યું તો આપણે 3 રાજ્યનો સમજોતો થયો. એમપી નું પાણી આવે, એમપી થી પાણી આવે, હા. રાજસ્થાન में બાંધ બનેલું હોય ને ગુજરાતનો પૈસા લાગે તો હે ને. તો સમજોતો થયો કે ભાઈ તારે આ ભાઈ આટલા પૈસા લીધા તેને બદલે પાણી એટલું જ જોઈએगा. हाँ. 1983 1972 में કઈ કઈ શું થયું? हाँ, 72 થી 83 ને 20 में બન્યું અને 84 में તારે ઉદ્ઘાટન થયું. આનો થયો તો ને તારે એમ સમજોતો થયો તો કે તારે જ્યારે ખેડા ક્ષેત્ર में માહીનું પાણી પૂગી જાય, બોલા નર્મદા પાણી પૂગી जाएगा हाँ. तो माहीનું પાણી हम नहीं लंगा. हाँ. एक समझौता थयो तो कि भाई खेड़ा क्षेत्र में नर्मदा નું પાણી પૂગી जाएगा तो माही का पानी हम नहीं लेंगे, समझौता थयो तो. अब खेड़ा क्षेत्र में नर्मदा पानी पूगी गयो, सालों साल થઈ ગઈ સાલો સાલ થઈ ગયા. હે. એના બાવજૂદ બી ગુજરાત વાળા પાણી માही તો લઈ જાય. अब એને બદલે ન તો રાજસ્થાન સરકાર કોઈ પ્રયાસ કરી રહી है थोड़ा समझौता खत्म करा बदले न गुजरात से तो पड़ी स्थिति गुजरात पानी मिली हुई है फोकट नो इतने केम खत्म करेगा. पर राजस्थान सरकार ने पहल शुरू करनी पड़ेगा कि भाई आप बांसवाड़ा में तो सिंचाई करवी से पूरा क्षेत्र में डूंगरपुर अपाय क्षेत्र सिंचाई करवी है ने एने अलावा राज्य पानी बचे तो अन्य जिला में लेवल बात करो. हाँ भाई आण में एक चीज अजीब है. देखो 1972 થી 83 ने 20 में आ बनी गયું माई डैम. 84 में આનું ઉદ્ઘાટન થયું. તો આણ में ભણવા में જે આપણે વાગડના ગાંધી જેને કઈ હરદેવજી જોશી हाँ सही बात. એણોનું આણ में સૌથી મોટું યોગદાન રહ્યું. बहुत बड़ा योगदान ને है. ખૂબ લડાઈ ઝઘડા કરીને જેમ તેમ પૈસાની વ્યવસ્થા નહીં હતી તો ગુજરાત થકી સમજોતો કર્યો. हाँ 70-30 નો સમજોતો થયો आज भी કે थयो. 70% પાણી બાંસવાડાનું 30% પાણી ગુજરાતનું રહેगा. सही बात है. ને એ બી તાર તક રહેगा જ્યાર તક નર્મદાનું પાણી ખેડા તક નહીં खेड़ा પહોંચે. तक नहीं जाएगा तो तक. ठीक है ना. हाँ હવે 30% પાણી એને આલવું જરૂરી છે. એને અલાवा આપણે આ જે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ લાગી ये રહ્યા 5 फीसदी पानी 5 टीएम पानी 5 टीएमसी પાણી એના બદલે હું કહેવાય આરક્ષિત છે. आरक्षित आके એને અલાवा और भी कई कई एने लोगों के पेयजल 12 નો टीएम ને पानी वो डेड रहे. डेढ़ रहे. माई डैम में हाँ. 12 टीएम पानी डेड स्टोरेज रहे. Dead એનો કોઈ storage. ઉપયોગ થાય નહીં. એટલે 5 સ્ટોરેજ 5 ટીએમ પાણી પલપ થઈ ગયું. હા. ને બીજું પાણી બીજો બધે આ પેલા સમજકાર વરસાદ નહીં થઈ ગઈ સાલ તો સમસ્યા કે થયું હે કેટલા વખત થયું હે. હા હા ને આપણે હું તો 56 અકાલ પડ્યો ને એને બાદ में જે અકાલ પડ્યા છે એને બાદ में भी કેટલા વખત એવી સ્થિતિ આવી કે માઈ ડેમ ને પાણી ભરણોસ ને માઈ ડેમ હુકાઈ ગયું. સહી વાત है. ठीक है. તો આને બદલે તો બાદ બધું મેમનજી હું હે કે બે કેન્દ્ર में ને રાજ્ય में બે સરકાર ભાજપાની સરકાર है ને આને ટ્રિબ્યુનલ જે બની ચૂક્યું है પાણીનું વાટર એનમે આ બાત આને આપણે જનપ્રતિનિધિની વાત ઉઠાવી જોઈએ ને માહીનો જો સમજોતો થયો है ગુજરાત એને સમાપ્ત કરવા બદલે
बड़ी गंभीर पहल करने की जरूरत है। ભાઈ આના મામલામાં તો હું એ સુભાજી કે જેમ આપણે આ એક પરિદ્રશ્ય દેખો તો આપણે બાંસવાડાને जिला में कुशलगढ़, पाटन, सज्जनगढ़, एनडीनो जो पूरा इलाको है सही बात ये पूरा असिंचित क्षेत्र है। ठीक है ने हर साल लोग जेम सर्दी खत्म થાય ને ગરમી આવવા લાગે તો પલાયન કરી पलायन थी जाए ठीक है હવે ખાલી બારિશના મોસમમાં ફસલ અહીંયા ખરી લઈ શકે सही बात है ને બાકી આમ જે કૂવો થકી નાનનાડી પિલ્લડી જે છોટી મોટી થાય फसल ये अलग विषय है लेकिन ज़्यादातर लोग पलायन करी जी। अब एने रोजगार बदले एने फसल बदले एने सिंचाई बदले सालों थकी આપણે આ વાતે ચાલી રહી કે ભાઈ અહીંયા સિંચાઈનું પાણી પુગાડંગા, હાઈ લેવલ કેનાલ થકી પુગાડંગા या જે એક્સેસ પાણી જઈ રહ્યું એને પુગાડંગા लेकिन काम कहीं નથી થઈ રહ્યું। सही बात। अच्छा माइडेम एक डैम बनी क्यों बांसवाड़ा में एने अलावा आज कोई जब अनास नदी माते पुल बनावવાની વાત अनास नदी माते डैम बात आप साली है आंबा बांध बताओ लेकिन वो तो घना समस्या हुए भाई ये माही बांध बनी हो ठीक है ये खांदू गांव पूरा विस्थापित थयो एना क्षेत्र लोग विस्थापित थे एने हूँ अजी कुछ लोगों ने अजी तक इन्हें जमीन नहीं मिली। अच्छा ये हूँ जो इन्हें लोगों ने लोगों में डर है कि यार हमारे विस्थापित कर देंगे अमित डाल देंगे लेकिन आए ना लोग खांदू नो गाँव ना आज भी घना लोग ये भी जगह भटकेला ही नहीं कि जमीन नहीं मिली इन्हें कहा इन्हें लोगों ने बीक लगी। हाँ तो मतलब खाटी दूध नो भरेलो भी खाटी सा फोक हाँ अभी हुआ कि विस्थापित दंश है ना खतरनाक दंश करा विस्थापित થવાનો દંશ કે નહીં। હા આપણું ઘર જમીન જાયદાદ સબ છોડીને જાવું બીજે નહીં બીજે અને પછી અહીંયા ખરી બી જમીન આલવા બદલે કોઈ તૈયાર નથી એ આવું मतलब पहले व्यवस्था करो એના બાદ વિસ્થાપિત કરો તો કઈ વાત નહીં। અરે તમને ખબર હોય તો આપણે નહીં ગયા હતા આપણે થોડા દાડા પહેલા એક સ્ટોરી કરવા પેલી સુશીલા ભીલવારી તો કડાના વિસ્થાપિત વા મળ્યા આપણને હા અને હજી એને લાઈટ ને કઈ રેવન્યુ ગામનો દરજ્જો બી નહીં મળે તો એને બોલો કિન મુદ્દે છે તારા તો એવી સ્થિતિ છે। આ મતલબ હું એ કે જે માઇડેમ બનવા ટાઈમ જે લોકોને હાથે જે સ્થિતિ થઈ એને કારણે જે આ ખરી જમીને હાલવામાં ને એમને દિક્કત થઈ રહી તો એટલે અનાસ નદી માટે બી ડેમ નથી બની આ સમસ્યા है। अच्छा એને અલાવા બી જેમ આપણે શું કર્યું કે મધ્યપ્રદેશ સરકારે બી શું કર્યું કે અહીંયાથી પાણી આવે ધારને નેડીથી આવે ઠીક है તો એણે બી જગ્યા જગ્યા ચેક ડેમ ને એવો બનાવી દીધી તાકી પાણીનો ફ્લો કમ થઈ જાય ને એને વાંખરી જરૂરતે પૂરી થાય। देखो पानी की आवश्यकता कितनी नहीं रहती पानी की आवश्यकता तो हर की नहीं रहे एमपी ने आपको मजबूरी है राजस्थान ने आपकी मजबूरी है। अब गुजरात तो सरजब થઈ ગયું है पानी तो सारे गुजरात થઈ ગયું है अब गुजरात माइंड पानी થી હું લેવું દો છે। हाँ अच्छा બીજી વાત अच्छा આણમે એક હજી બી જોરદાર વાત है કે જેને બારામાં આપણે વિચાર કરી છે કે જે માઇડમ બનેલું है કે જે ખરી એને પછાડીનો જેટલો ઇલાકો એ બી અસિંચિત है। हाँ અહીંયા પાણી કિનારે पैसा એમ થઈ નથી हाँ पानी किनारे पे यहाँ आबापुरा दानपुर ने नेड़ी जो इलाको है ये आड़ी भीत ने रेल ने ये सब जो गांव है यहाँ खरी भी पानी नहीं। आना जो समझौतो थयो तो इनमें एक लाइन मतलब इतना सब विद्वान लोग था ने जोशी जी जवा जोशी सब अच्छा समझौतो કર્યો હતો लेकिन एक चूक छोटी सी थी कि इनमें लाइन लगी कि जब खेड़ा का पानी वहां पहुंचेगा तब छोड़ेंगे। हाँ तब इन्हों एक एम थी तो कहीं था तो कि इतने समय हाँ समय साल या अवधि एटली कोई निश्चित થઈ જાતી કે તો આ સમજોતો થઈ જતો થઈ જતો। अब હું પેલા માની સીધી રહ્યા હા કે અમાર પાણી પહોંચાઈ નહીં ના આણમે બી જેમ નર્મદા નદીનો જે પાણી है सरदार सरोवर जो डैम है ठीक है। अब एण माते तो पहले तो गेट नहीं बनया था ठीक है तो एण में तो भरातो ने ऊपर निकली जातो ने भरातो ने ऊपर चेक डैम पर थे एण माते गेट लाग्या ने आ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन्યું એના બાદ તો મોદીજીએ હોય ગેટ એટ લગાડ્યા ને ડેમ પૂરું બન્યું ને એનું થયું। હવે નહેર તમારે ખેડા તક પૂગી ગઈ है ये नर्मदा वाली हाँ सही ने पानी भी यहाँ तक जा ही रही है सही बात है लेकिन ये मानी नहीं रहा कागज में बताई नहीं थी। हाँ कागज में बताई थी आई ने मतलब आ राजस्थान ने आते बहुत बड़ा धोखो है भाई साहब धोखो है यार। हाँ ना पर गुजरात में भी भाजपा सरकार है हाँ एमपी में भी भाजपा सरकार है राजस्थान में भाजपा सरकार है ने केंद्र में भाजपा सरकार है। હું એમ કહું કે સમુદ્ર સેતુ વાળું કહ્યું આપણે નવું જલ સે હું બનાવ્યું આપણે રાજસ્થાન में परियोजना बनी है जल वितरण ने पूरी આપણે एमपी નો ને રાજસ્થાન નો એક જે પેલું થયું है ઓય નદી બદલે તો એવું ને એવું આણમે બી થઈ શકે भाई राजस्थान ने गुजरात में एक पार्टी ની सरकार है ने सेंटर में भी एननी सरकार है सरकार सही बात तो जल शक्ति मंत्री ने आड़ में पहल करवी जुए ने राजस्थान ना मुख्यमंत्री ने गुजरात ना मुख्यमंत्री ने हाथे बई ने आना समझो तो करवो जुए जे भी है कोई भी देखो स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं करतो है। हाँ कोई नेता आना कोई गंभीर अधिकारी को बात नहीं करतो है कि भाई हमारा એટલો સમય થઈ ગયો આજે 83 થી લગાડી आज 50-25 આવી ગયો એને કેટલા સારા સાલ થઈ ગયા પણ કોઈ भी આના વિષય में कोई गंभीर નથી कोई बात करती નથી कोई मीटिंग થતી નથી कोई भी इनमें पहल कोई નથી કરી રહ્યું એને કારણે कि આ કિસાનોને બહુ નુકસાન થઈ રહ્યું। भाई આણમે એક વાત બીજી भी है સુભાષ जी કે હું है કે આ એક મુદ્દો है ठीक है ને મુદ્દો खत्म થઈ જાય તો તમે લોકોને હંત की वोट लोगा
तो आना मामला में हुए कि मुद्दो एवो है कि आ जीतदो રહેવો જરૂરી है नहीं तो वोट नहीं मिलेगा નહીં પણ બાંસવાડા મન એ સ્થિતિ થાય કે બાંસવાડા સાથે એમ કેમ થાય હા. રેલ હોય તો મુદ્દો હોય પણ કામ થતું નથી हाँ ઠીક છે હાઈવે મુદ્દો હોય પણ કામ થતું નથી પાણી મુદ્દો હોય પણ કામ થતું નહીં તો મતલબ શું હે મતલબ इस तो वो विचार करूँ कि आना बांसवाड़ा में हूँ थाएगा हरते डेवलपमेंट थाएगा ने हरते आना इलाका में मतलब लोग सुखी रहेगा कार्य रहेगा ये खबर नहीं पड़ती अच्छा राजस्थान में बीजा इलाका डेवलप થઈ રહ્યા હા આપણે આ પાયના જિલ્લા દેખો તો बढ़िया डेवलप થઈ રહ્યા હા है ना सब जगह काम થઈ રહ્યો विकास सब થઈ जगह। રહ્યો सब जगह મળી રહ્યો लेकिन બાંસવાડાને કેમ આટલો બિલકુલ એકદમ પસાડી છોડી મેલ્યું એ ખબર નહીં પડી રહી है अच्छा હવે હું એ કે જે એક્સેસ પાણી છે એને રાજસ્થાનના બીજા જિલ્લામાં લઈ જવાની વાત કરી રહ્યા છે બાંસવાડા में तो पानी મળી નથી રહ્યું સહી વાત હે ને બીજા જિલ્લામાં લઈ જવાની વાત કરી ડુંગરપુર પાણી બાકી હે હા. ઉધર બ્રાહ્મણ પાણી બાકી હે અને બીજા જિલ્લામાં હવે હું થયા કે આ सब મને લોકોને ખાલી ટાળા પતો મળવા તે हाँ अभी भीखाभाई ने एનું કામ આજ તક પૂરું આ નથી પુરુષ થયું. થયું પૂરું જ નહીં થયું એ કામ. કેટલા બધી કે પછી બધી કે આ પુરુષ થયું પૂરું જ નહીં થયું એ. ભીખાભાઈ જે પાણીનો એને સિમલવાड़ा ક્ષેત્ર तक લઈ જવા આते हैं હમ. सिमलवाड़ा तक इन्हें ले जावा आते हैं लेकिन पानी आज आसपास तक नहीं पुगे सॉरी सागरा तक नहीं पुगे સાગવડા તક નહીં પૂગ્યું ભાઈ સોમકમલા આમનો સોમકમલા આંબા બાંધે એનું બી પાણી કેટલે પૂગ્યું હે तो मतलब आज इतना करोड़ों रुपए खर्च करना क्या एने बावजूद भी अभी तक ये पानी सिमलवाड़ा क्षेत्र में नहीं पुग्યું જે सिमलवाड़ा तो बिल्कुल स्वच्छ क्षेत्र है હમ. ये पानी की सख्त आवश्यकता है हाँ. गर्मी दाड़े में इतनी कमी थी है पानी की कि बहुत स्थिति खराब है कांग्रेस राज में महेंद्रजीत सिंह मालविया जल संसाधन मंत्री था हाँ ठीक है कैबिनेट मंत्री था जल संसाधन विभाग सही है તારે એણે આ ગુજરાતને આ ખૂબ મતલબ પેલી કોશિશ एक बार કરી कोशिश करी थी કોશિશ કરી હતી એણે हाँ લેકિન હું થયું કે કાંગ્રેસની સરકાર ને પેલી આ બીજેપીની હા, સરકાર સહી હતી તો કઈ મામલો જમ્યો નહીં ના અણમે કઈ આગાડી કરવાઈ થઈ હવે સહી એ બીજેપીમાં આવી ગયા હે. हाँ हाँ તો હવે આના મુદ્દાને પકડવું જોઈએ એને सही बात है ને હવે આના મુદ્દામાં કામ કરાવવું भाई, જોઈએ आनो लेने एक आईना जनप्रतिनिधि मंडल है या भाजपा मेरा नेता हुए हैं हम्म। ये मुख्यमंत्री मिले मुख्यमंत्री बात करें मुख्यमंत्री अगाड़ी बात करे हम्म। एक पहल शुरू तो था जो कम से कम। हम्म। एक पहल शुरू था तो टाइम लाइफ पहले शुरू नहीं करी પહેલા શરૂ નહીં થઈ રહી ભાઈ કોઈ તો પહેલ કરવું જરૂરી છે આ માહીનું પાણી આપણે જે સ્વર્ગ આપણે જે કરી રહ્યા આ થકી બીજે જતો રહેગા તો પછી આણમે શું થાયગા अच्छा જે એક્સેસ પાણી છે या જે બી જેટલો બી આપણે માહી ડેમને પાણીની વ્યવસ્થા છે એક વખત બાંસવાડા જિલ્લા તો એક કમ से कम એના પાણીનો જે લાભ લઈ શકે એને બાદ મેં પછી કે આગાડી લઈ જાઓ તો આ પૂરો વિષય અમારે આજે જે ભાંજગડો કરવાનો હતો એનો મતલબ જ એ કે આપણે બાંસવાડાને વિકાસ બદલે આના માહીને પાણીનું હળતી ઉપયોગ થઈ શકે જે અતિરિક્ત પાણી ગુજરાતમાં જઈ રહ્યું या ગુજરાત થકી જે સાલો પહેલે સમજોતો થયો હતો ને એના સમજોતાને મામલાને હિસાબ થકી ખેડામાં તો પાણી પૂગી ગયું સહી વાત નર્મદાનું છે, હા. હવે આપણે આના પાણીને હળતે રોકો 30% પાણી આપણું ગુજરાતમાં આજે જઈ રહ્યું है कि આપણે જે માઈ ડેમ ભરાવા બાદ એ નહીં માઈ ડેમ પૂરું ભરાઈ જાય પછી ગરમી में એ પાણી તમારે સિંચાઈ બદલે છોડવું એને છોડવું એને કોઈ દિક્કત નહીં અમારે તો 30% પાણી એમને થકી આલો અરે આના પાણીથી એમજી શું થાય કે આપણે જે લીલવાની જો है कि हाँ ये बिजली भी बने ये बिजली पड़ सके हाँ मतलब 12 महीना सस्ती बिजली पड़ આરામથી सके બની શકે એને બી કઈ થઈ નથી રહ્યું હા તો ભાઈ આના વિષયમાં આજે અમે આ વાત કરી તમને કેવી લાગી અમને જરૂર બતાડજો અમારે આ ભાંજગડો કરવાનો मतलब જ ये कि सब नेता अधिकारी જેટલા બી જિમ્મેદાર लोग हैं આના વિષયને જે है કે ગંભીરતા તક લે તાકી આ એને લોકોનો ભલો થાય તો અમને કમેન્ટ કરીને બતાડજો અમારે યુટ્યુબ એક્સ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુકમાં તો તમને આ વિડીયો મળેગા અહીંયા કરી તમે આપણો વિચાર વ્યક્ત કરી શકો ને અગર અમને કંઈ મેસેજ કરવો હોય તો 9414102499 અમારો નંબર है એના માટે તમે અમને મેસેજ કરીને બતાડી શકો તો ફેરી આવંગા આવો ને આવો કોઈ ભાંજગડો લઈને જે આપણે આ ઇલાકાને જરૂરી હોગા ને આપણે લોકો થકી जुड़ेलो होगा तब तक आलो अमने इजाजत फेरी मलंगा सबने राम राम जय महादेव।